اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دائرہ قانون کے ساتھ چینل وارث لاء اکیڈمی کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان سید افتخار علی طیب بڑبو کے حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارا PPC کو پڑھنے کا، پاکستان پینل کوڈ مجموعہ تعزیرات پاکستان کو پڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ تھارلی جاری ہے۔ اس میں ہم نے لاسٹ اپنی ایپیسوڈز میں جنرل ایکسیپشن کا ٹاپک پڑھا تھا۔ اب ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹاپک ابیٹمنٹ کا۔ ابیٹمنٹ سے مراد ہے کسی شخص کی اعانت کرنا، مدد کرنا۔ اگر ہم عام فہم زبان میں بات کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود سے تو جرم نہیں کرتے، لیکن کسی کے تھرو، جیسے آپ نے مشہور و معروف سنا ہوا کرائے کے قاتلوں سے کسی کا قتل کروا دینا، یا کسی کو ترغیب دلا کے اپنے مقاصد کو کے حصول کے لیے کسی کے ساتھ کوئی جرم کروا دینا۔ ایسے لوگوں کو کلا کما کرنے کے لیے قانون ساز ادارے نے، لیجسلیچر نے اس کتاب کے اندر مجموعہ تعزیرات پاکستان کے اندر کچھ ایسی دفعات رکھی ہیں کہ وہ لوگ جو خود سے ایکٹیو ہو کے کام تو نہیں کرتے، البتہ کسی دوسرے کے ہاتھوں کو جرم کرواتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے وہ سارا ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جن دوستوں نے ابھی تک وارث لاء اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری یہ ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا سیکشن 107 دفعہ 107 کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو دفعہ 107 میں کہا گیا کہ ابیٹمنٹ آف اے تھنگ، کسی چیز کی اعانت کرنا۔ اے پرسن ابیٹس دا ڈوئنگ آف اے تھنگ، ایک شخص کو کہا جائے گا کہ اس نے کسی چیز کی اعانت کی ہے۔ ہو، جو فرسٹلی پہلی بات کرتا ہے کہ انسٹیگیٹس اینی پرسن ٹو ڈو دیٹ تھنگ۔ انسٹیگیٹ میں نہ ہوتا ہے ترغیب دلانا۔ انسٹیگیٹس اینی پرسن ٹو ڈو دیٹ تھنگ، کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی چیز کے کرنے کے لیے ترغیب دلاتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے ابیٹمنٹ کی ہے، اس نے اعانت کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ دوسری بات، سیکنڈلی انگیج ود ون اور مور ادر پرسن اور پرسنس، یا وہ پھر شامل کرتا ہے ایک شخص کو یا زیادہ اشخاص کو، ان اینی کانسپائریسی، کسی سازش میں، فار دا ڈوئنگ آف دیٹ تھنگ، اس چیز کے کرنے کے لیے اگر کچھ سازش رچی ہوئی ہے تو اس سازش میں ایک یا ایک سے زائد لوگوں کو وہ شامل کرتا ہے۔ if an act or illegal omission takes place، اگر اس کے ان لوگوں کو شامل کرنے سے، اس کانسپائریسی کے نتیجے میں اگر کوئی ایکٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے یا غیر قانونی اومیشن ہو جاتی ہے، ترک فعل ہو جاتا ہے، in presence of that conspiracy، اس کانسپائریسی یا سازش کے نتیجے میں، and in other to the doing of that thing، یا اس کے کرنے میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ سازش رچی ہے کسی چیز کے کرنے کی، اس سازش میں اگر کسی ایک یا دو لوگوں کو شامل بھی کرتا ہے تو کہا یہ جائے گا کہ اس نے اعانت ہی کی ہے۔ تیسری بات ہے کہ انٹینشنلی ایڈز، نیتاً، ارادتاً، قصداً، جان بوجھ کے، نیت کے ساتھ وہ ایڈ کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ بائی اینی ایکٹ، اپنے کسی فعل کے ذریعے، اور انلیگل اومیشن کے ذریعے، دا ڈوئنگ آف دیٹ تھنگ، اس چیز کو کرنے میں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ ہم جب ابیٹمنٹ کی تعریف پڑھیں گے تو ہمیں تین چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ پہلی بات ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کے کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو انسٹیگیٹ کرتا ہے، یا پھر کسی سازش کے اندر کسی چیز کے کرنے کے لیے کچھ سازش ہے، اس سازش میں ایک یا ایک سے زائد لوگوں کو شامل کرتا ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کے اپنے کسی فعل سے یا اپنے کسی انلیگل ترک فعل سے وہ کوئی مدد کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، سہولت کاری کرتا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس نے ابیٹمنٹ کی ہے، اعانت کی ہے۔ اس کے اندر ناظرین ایکسپلینیشن نمبر 1 دی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ a person who by willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempt to
cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing. उसने इंस्टिगेशन को, तरगीब को एलेबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया है इस एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में कि अगर कोई शख्स किसी फेल को, किसी तरके फेल को, किसी चीज़ को डिस्क्लोज करने का, ज़ाहिर करने का कानूनन पाबंद था, वो जानबूझ के गलत बयानी से या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से हक़ाइक़ को छुपा कर उस चीज़ के करने या हो जाने की बाबत वो बताने का चूँकि पाबंद था, उसने नहीं बताया तो कहा जाएगा कि उसने उस काम के होने में इंस्टिगेशन ही की है। मिसाल के तौर पे मगर किसी को पता है कि मेरे साथ वाले मकान के अंदर कोई जुर्म सरजद होने जा रहा है, कोई जुआ हो रहा है, या वहाँ पे कोई बम बनाया जा रहा है, वहाँ पे कोई दहशतगर्द छुपे हैं और वो कोई फेल करेंगे जो गैर कानूनी होगा, जो जुर्म की शक्ल में चला जाएगा, और वो कानूनन पाबंद भी है कि उसको डिस्क्लोज करे, पब्लिक अथॉरिटीज़ तक पहुँचाए, तो वो नहीं पहुँचाता तो कहा जाएगा कि उस चीज़ के करने में उसने दरअसल उनकी मदद की है, उनको इंस्टिगेट किया है, उनकी अबेटमेंट की है। तो नाज़रीन, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इसमें बताई गई है कि whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that thing. वो उस चीज़ के करते वक्त, जिस चीज़ के लिए वो अबेटमेंट की बात हो रही है या फेल या जुर्म कोई हो रहा है, तो उसके करते वक्त अगर कोई शख्स कोई ऐसा अमल करता है जिससे फैसिलिटेशन, सहूलतकारी नज़र आ रही हो, तो कहा जाएगा कि उसने एड किया है। मिसाल के तौर पे वो असला फराम करता है, मिसाल के तौर पे वो गाड़ी फराम करता है, वो उन गलत काम करने वालों को रिहाइश फराम करता है, शेल्टर फराम करता है, तो दरअसल वो उनकी सहूलतकारी कर रहा है, उनको इंटेंशनली एड कर रहा है। तो नाज़रीन, हमने सेक्शन 107 को अगर हम लुबे-लबाब देखें तो उसमें कहा गया कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को इंटेंशनली एड करता है या किसी चीज़ के करने के लिए कोई साजिश है, उसमें लोगों को अंगेज करता है, शामिल करता है, या इंटेंशनली उन लोगों को एड करता है, मदद करता है, तो वो मुर्तकिब होगा इयानत जुर्म का, अबेटमेंट का। अब उसके आगे नाज़रीन, अबेटर का लफ्ज़ है कि जो अबेटमेंट कर रहा है उसकी डेफिनेशन में कौन से लोग शामिल हैं। तो उसकी तारीफ में कहा गया कि अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, एक शख्स जो अबेट करता है, इयानत करता है एन ऑफेंस, किसी जुर्म की, हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, चाहे वो किसी जुर्म की इयानत कर रहा है, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abetter. नाज़रीन, वो कह रहा है कि अगर कोई शख्स किसी जुर्म की इयानत करता है या किसी ऐसे फेल की इयानत करता है, जो फेल अगर वो बंदा करता जो कैपेबल बाय लॉ होता, तो ऐसे ही समझा जाएगा कि उसने इयानत की है और उसकी नीयत के मुताबिक, उसके नॉलेज के मुताबिक वो फेल सरजद पा जाता है, तो ऐसे शख्स को अबेटर कहा जाएगा। कैपेबल बाय लॉ से मुराद ये है कि जिस तरह हमने लास्ट पढ़ा था कि कुछ ऐसे अफ़ाल हैं जो अदरवाइज़ तो जुर्म हैं, लेकिन उसको अगर 7 साल 10 साल का बच्चा या 10 से 14 साल का इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का बच्चा या कुफातुल अक्ल या इंटॉक्सिकेशन का में मुब्तला शख्स जो है वो करता है, तो वो दरअसल जुर्म तो था, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी ना होने की वजह से वो जुर्म नहीं है। इस वजह से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि कोई शख्स अगर किसी जुर्म की इयानत करता है या किसी ऐसे फेल की इयानत करता है, जो फेल अगर कैपेबल बाय लॉ शख्स करता तो वो जुर्म होता, और वो जुर्म या वो फेल जो है उसकी नीयत और नॉलेज के मुताबिक अगर हो जाता है जो अबेट कर रहा है, तो उसको अबेटर कहेंगे, उसके लिए अबेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इस पीपीसी के अंदर। इसके अंदर उन्होंने 2 चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। द अबेटर ऑफ द इलीगल कमीशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। कहता है किसी ऐसी तरके फेल, इलीगल ओमिशन से मुराद है ऐसा तरके फेल जो करने का कोई कानूनन पाबंद था, उसको इस बात की इयानत की जाए कि आप वो फलां फेल ना करो, तो उसको भी हम इसी कैटेगरी में फाल करेंगे, चाहे अबेटर जो है वो खुद उसको करने का पाबंद नहीं था। मिसाल के तौर पे मैं चला जाता हूँ स्टेडियम, वहाँ पे जाके मैं किसी शख्स को कहता हूँ कि आपने इसकी तलाशी नहीं लेनी, हालांकि वो तलाशी लेने का पाबंद है किसी
तमाशाई की, तो वो तलाशी ले के अंदर भेजने का पाबंद है। तो मैं उसको कहता हूँ कि इसकी तलाशी ना लो, ये मेरा जानने वाला है, आप इसको अंदर जाने दो, और वो जाने देता है। मैं तो उसकी तलाशी लेने का पाबंद नहीं था, लेकिन दरअसल वो पाबंद था। उसने अब तलाशी नहीं ली तो उसने इलीगल ओमिशन की है, उसने एक गैर कानूनी फेल को तर्क किया है। हालांकि मैं उसको तर्क करने का पाबंद नहीं था, तो मैं अबैटमेंट का मुर्तकब करार पाऊंगा। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में कहा गया, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबैटेड शुड बी कमिटेड और दैट द फैक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। आगे वो कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने अबैटमेंट की है, किसी शख्स ने अबैटमेंट की है, उसके नतीजे में वही रिजल्ट निकल आए या वो जुर्म सरजद भी हो जाए। जुर्म का सरजद होना ज़रूरी नहीं है। मैंने या किसी शख्स ने अगर किसी अबैटमेंट कर दी और जुर्म हुआ या नहीं हुआ, अबैटमेंट की सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। तो नाज़रीन, ये था अबैटमेंट क्या है, अबैटर क्या है। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम अबैटमेंट की सज़ा के बारे में पढ़ेंगे। और उस जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेहरबानी करके अपनी आरा, अपने तजावीज़ को ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, ताकि हम उनकी रोशनी में अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर अंदाज में बना सकें। ये सिलसिला इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी जारी और सारी रहेगा। अब तक के लिए अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। वतन अजीज़ के लिए दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।